حکیم الامت صوفی شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 146واں یوم ولادت مفکر پاکستان کے بغیر 20ویں صدی کے بلند پایہ ادیبوں اور شاعروں کا تذکرہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ 1922 میں برطانیہ نے سر کے خطاب سے نوازا۔ آج لاہور سمیت ملک بھر میں افکار اقبال کے عنوان سے تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ شہر کے افق پر اسموگ کا بڑھتا حصار، لاہور میں فضائی آلودگی کے بادل نہ چھٹ سکے۔ 411 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ زہریلی فضا سے شہری متعدد بیماریوں میں مبتلا، ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ، شہر میں سردی کی لہر بھی برقرار۔ شہر میں 4 روزہ لاک ڈاؤن کا پہلا روز، تعلیمی ادارے، دفاعی روڈ، کاروباری سرگرمیاں بند، دودھ دہی کی دکانیں، کریانہ اسٹور سمیت فارمیسی لاک ڈاؤن سے مستثنی۔ پاکستان انجمن تاجران اور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے اسمارٹ لاک ڈاؤن مسترد کر دیا۔ چیئرمین سپریم کونسل نعیم میر نے کہا، پنجاب حکومت نے مضحکہ خیز نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تمام دکاندار دکانیں کھول کر احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ صدر ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نثار چودھری بولے، حکومت روزگار چلنے دے، جبری فیصلے مسلط نہ کرے۔ میں اسے زبردستی کہوں، میں اسے ایک آمرانہ رویہ کہوں، میں اس کو کیا نام دوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ اسموک کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور اسموک کوئی آج نہیں آئی، کوئی ابھی نہیں آ گئی۔ یہ اسموک جو ہے یہ ہر اس دور میں آئی ہے جب فصلوں کی، نئی فصلوں کی بوائی ہوتی ہے، پرانی فصل کو جلایا جاتا ہے۔ تاجروں کے دوسرے گروپ کے وزراء سے ملاقاتیں، اسموگ کے باعث مارکیٹیں 4 روز بند رکھنے کے حوالے سے اہم اجلاس، وزیر ماحولیات بلال افضل اور وزیر صنعت احسن تنویر کی شرکت، تاجر رہنما مجاہد مقصود بٹ، ناصر احمد انصاری اور اشرف بھٹی بھی شریک ہوئے۔ تاجروں کے 4 چھٹیوں پر شدید تحفظات، کہا کہ دکانوں اور مارکیٹوں سے آلودگی نہیں بڑھتی، حکومت فیصلہ واپس لے۔ اسموگ نے کاروباری زندگی کا پہیہ جام کر دیا۔ لاہور میں جاری لاہور ہے فیسٹیول 4 روز قبل بند۔ لاہور ہے فیسٹیول 12 نومبر تک جاری رہنا تھا، اسموگ ایمرجنسی کے باعث فیسٹیول کو بند کر دیا گیا۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے انتظامیہ متحرک، دھواں چھوڑنے والی 713 گاڑیوں کے چالان 313 کو بند کر دیا گیا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر مانیٹرنگ بڑھا دی گئی، کوڑا جلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ فضائی آلودگی کی بگڑتی صورتحال، لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات، ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ نون لیگ کے قائد کے ساتھ دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ جہانگیر ترین سے سابق صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ الیکشن 2024 کی تیاریوں کا آغاز، سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آئی جی کو الیکشن کمیشن کا مراسلہ، پولیس متعلقہ اداروں سے مل کر 8 فروری کے انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کرے گی۔
सूबाई हुकूमत का रेलवेज के लिए हसन इक़दाम, सूबा भर में ऑपरेशनल लैंड रेलवेज के नाम मुंतकिल। हुकूमत ने रिपोर्ट तैयार कर ली, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक 5,15,555 कनाल अराजी रेलवेज के नाम पर मुंतकिल कर दी। निगरान वज़ीर आला का बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने सगिया से बाबू साबू इंटरचेंज तक के रूट का मुआयना किया। सड़कों के अतराफ में तजावुज़ात को हटाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा शहर की फ़ज़ा बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वाल्टन रोड पर गंदे नाले का पानी जमा होने से शहरी परेशान। एसपी सदर मलिक इकरामुल्लाह ने सीटीओ लाहौर को वाल्टन रोड के दौरे पर ब्रीफिंग दी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं नूर फातिमा और मैं हूं लियरबाज। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको ले चलेंगे मज़ार इकबाल पर, जहां पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। 146वें यौम विलादत के मौके पर पाक बैरिया का दस्ता आज उनके मज़ार पर एजाज़ी गार्ड संभालेगा। इस वक्त पाक बैरिया के स्टेशन कमांडर कोमोडोर साजिद हुसैन, जो आज के इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनको सलाम पेश किया गया है। वो अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो आज की दोनों प्लाटून्स जो पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और पाक बैरिया के दस्तों पर मुश्तमिल हैं, उनका मुआयना करेंगे। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी ने इस्लामी के चबूतरे पर अपनी जगह संभाल ली है और अब गार्ड मेहमान ख़ुसूसी को सलामी पेश करेगी। अब रेंजर्स के गार्ड ऑफिसर मेहमान ख़ुसूसी को एजाज़ी गार्ड के मुआयने की दावत दे रहे हैं, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी एजाज़ी गार्ड के दस्तों का मुआयना करेंगे। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी दस्तों की तरफ आहिस्ता चल की मोशन में जो है वो मूव कर रहे हैं। इसको आहिस्ता चल का नाम दिया जाता है। ये एक यूनिफाइड मूवमेंट है जो मिलिट्री के अंदर जो है एक डिसिप्लिन को शो करती है, जो एक तरबियत के बुनियादी उसूलों में से है कि कैसे दोष बदोश आपने सफ़ दर सफ़ आगे बढ़ना है। एजाज़ी गार्ड की जानिब से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सलामी पेश की जाएगी और मज़ार के अतराफ तैनात पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के एहलकार अपनी जगह से रुखसत होकर गार्ड में मौजूद रेंजर्स के दस्ते का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद रेंजर्स का पूरा दस्ता बाहर चला जाएगा, जबकि पाक बैरिया का दस्ता बाजार के दाखिली रास्ते पर अपनी जगह संभाल लेगा। मेहमान ख़ुसूसी ने मुआयना मुकम्मल किया। इसके बाद दोबारा वो अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे, जिसके बाद पाक बैरिया के दस्ते के गार्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट अब्दुल रऊफ़ उनसे गार्ड की तैनाती की परमिशन लेंगे, जिसके बाद पाक बैरिया के जवान गार्ड्स की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शायर मशरक़ तर्जुमान हकीकत हकीम उल उम्मत सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो कौमी और मिली शायर हैं जो अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को बुलंदी किरदार, अमल पहम, जोद मुसलसल, इस्तक़लाल और ख़ुद एतमादी के साथ खुदी का सबक देते हैं। इकबाल की शायरी हकीमाना वक़ार, मजहबी जोश व जलाल और दर्दमंदाना तड़प का बेहतरीन मुरक्कब है। उनकी शायरी सियासी, समाजी, अखलाकी मसाइल और उन पर बसीरत अफरोज़ शेरों का ग्रां कदर मजमूआ है। हज़रत इकबाल की शायरी तो बिलुमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि इंसानियत को एड्रेस करती है, लेकिन कुछ उनके अशार ऐसे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों के दिलों के बहुत करीब हैं। जैसे कि वो फरमाते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही,
यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या बात है, इकबाल एक फलसफी शायर है। उनके फलसफा ने मज़हब इस्लाम और उसकी मुक़द्दस रवायात की गोद में परवरिश पाई। उनके तख़य्युल की वादियाँ सरज़मीन हिजाज़ के दरियाओं की आबियारी की शर्मिंदा एहसान हैं और ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए ऐसी तकारीब का एहतमाम किया करती हैं कि खुदी के साज़ में उम्र जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग। ठहर सका ना किसी खानकाह में इकबाल के है ज़रीफ़ो खुशंदेशो शगुफ्ता दिमाग। और ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबहगाही कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह स्याही।